So previously we have learned, right, like what is the effective communication in the offices, how it will be the office environment. We have learned the approaches, usage of the language in the office environment. What are the model verbs that we are using, right? Okay. So today we'll be learning like how to, when you go to an office environment, what the communication, how should it be? How effective should it be, and how to fill the forms. So today we'll be learning all this. I'll introduce to the topic, and then I'll show the different forms, and I'll also show to fill all the forms. Okay, and I'll also show you the examples and the forms. Okay, so effective communication in the office, like this communication serves as the foundation of every facet of a business. So it can be a business office, or it can be a software office, or it can be a hardware office, but communication is a main foundation. It's a primary, basic, first important thing, right? So communication anedi manam communication anedi correct ga jarigite without any misunderstandings, without any miscommunication gaps. కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ లేకుండా కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగా కరెక్ట్ గా జరిగితే బిజినెస్ అనేది ఇట్ గోస్ very well. Okay, so effective communication is the communication between two or more persons with the purpose of delivering, receiving, and understanding the message successfully. So what is an effective communication? So effective communication అంటే ఏంటంటే అది ఇద్దరు మనుషులైనా అవ్వచ్చు, ముగ్గురైనా అవ్వచ్చు, లేదా ఒక 100 మంది అయినా అవ్వచ్చు. సో ఇంత మందిలో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసినప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా అర్థం అవుతుందా, లేదా ఏవైనా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ వస్తున్నాయా? సో వెన్ ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రాపర్లీ, మీరు చెప్తున్నది ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైతే దెన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ మెసేజ్ హ్యాస్ డెలివర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. So it is a process of information sharing between team members in a way that keeps in mind what you want to say, what you actually say, and what your audience interprets. Okay, so మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఏం చెప్పారు, అండ్ మీరు ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నారో ఆ ఆడియన్స్ కి ఏం అర్థమైంది. సో ఈ 3 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనేది యూ హ్యావ్ టు బీ well prepared, and then when you're delivering a message, you have to actually say the correct message, and then the audience who interprets will be in a good manner. Like if you just deliver a correct way of message, they will also give the right. So these are the tips for effective communication in a workplace in the sense mere jobs join avutaru kada. So jobs join అయినప్పుడు మన కమ్యూనికేషన్, మనం మాట్లాడేది ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవ్వాలంటే వాట్ కెన్ బి ద ఎఫెక్టివ్ వేస్. సో హియర్ ఆర్ సమ్ టిప్స్. ఓకే, ఈ టిప్స్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో కమ్యూనికేట్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఎప్పుడు మనం కమ్యూనికేషన్ ఫేస్ టు ఫేసే చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఇంకొకరికి చెప్పామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అసిస్టెంట్ కి చెప్పి వెళ్ళి ఎంప్లాయీస్ అందరికి చెప్పానంటే ఆ అసిస్టెంట్ తనకేం అర్థమైందో తనేం చెప్తాడో అన్నది మనకు తెలియదు. ఇట్ క్యాన్ గో రాంగ్. తనకి వేరేలా అర్థమయ్యి వేరేగా కూడా చెప్తే సో మొత్తం కమ్యూనికేషన్ అనేది అక్కడ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్ టు ఎనీవన్, మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పాలంటే మీరే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. Okay, that is the first point you have to remember, and you have to provide clear information, right? So information anedi it should be very crystal clear. What's crystal clear? So crystals అనేవి చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి కదా. సో your information should also be like a crystal clear information. Okay, so combine verbal and non-verbal communication. When you're talking, non-verbal communication also speaks more than verbal communication. వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ మనం మాట్లాడేదాన్ని వర్బల్ అంటాం. నాన్ వర్బల్ అంటే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, జెస్చర్స్, హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్, బాడీ మూవ్మెంట్స్, లెగ్ మూవ్మెంట్స్. సో ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ విత్ యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్, దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ అ బెటర్ వే, రైట్? సో డోంట్ జస్ట్ హియర్, లిసన్. ఓకే, మీరు జస్ట్
hear ki listen ki ఏంటి difference? Do you know the difference between hearing and listening? Does anybody know the difference between hearing and listening? Yes. Does anybody know or don't know? Do you know the difference between hearing and listening? So let me tell you. So if it's a hearing అంటే ఏంటంటే జస్ట్ అలా వినేసి వదిలేయడం. అదే లిజనింగ్ అంటే వినేసి బుర్రలోకి ఎక్కించుకోవడం. Understood? So hearing is just you just hear and then you'll just leave it over there. But listening is something you listen with conscious mind and it will be in your mind forever. So you should always listen. Even when your classes are going on, you should always listen. Do not just hear, but please listen to any class. It can be my class, it can be personality development class, or it can be a class in your college. But you need to listen. Just not hear, but listen. Okay, if you don't understand, మీకు ఎవరైనా చెప్పింది ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోతే, it can be a class, it can be a friends talkings or anything. When you don't understand, do not hesitate to ask questions. Questions అడగడానికి అస్సలు హెజిటేషన్ ఫీల్ అవ్వద్దు. యూనో మీరు మీ అంతలో మీరు క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు క్లియర్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. మీరు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు క్లియర్ చేసుకోకుండా అలా లోపల ఉంచుకొని ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో నేను డౌట్ అడిగితే, అలాంటి డౌట్స్ అసలు పెట్టుకోవద్దు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ డౌట్ ఆస్క్ ఇట్ అవే. ఓకే. Next, handle conflicts with diplomacy, refrain from gossip, avoid being personal with co-workers, avoid discussing controversial topics, offer positive feedback. So all these are tips. So we should handle conflicts with diplomacy. ఏవైనా తగువులు అయినప్పుడు అప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. It can be in an organization, it can be or in a workplace, or it can be in your school or the college. సో ఏవైనా తగులు అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ విత్ కేర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ గాసిప్స్. గాసిపింగ్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటది. అక్కడ ఫీమేల్ మేల్ అని తేడా లేకుండా గాసిపింగ్ అనేది ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉంటది. సో గాసిపింగ్ నుంచి మీరు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ గాసిప్, ఇట్ బ్రింగ్స్ యూ టు ద నథింగ్నెస్. సో మీరు గాసిప్ చేయడం వల్ల ఏమీ రాదు, రూమర్ స్ప్రెడ్ చేయడం తప్ప ఏమీ ఉండదు. ఓకే. సో అవాయిడ్ బీయింగ్ పర్సనల్ విత్ కోవర్కర్స్. సో వెన్ యూ వర్క్ ఇన్ అ కంపెనీ, వెన్ యూ గెట్ అ జాబ్, మీకు ఒక జాబ్ వచ్చి ఒక వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీ కోవర్కర్స్ తో, మీ కలీగ్స్ తో అవాయిడ్ బీయింగ్ పర్సనల్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే. చాలా పర్సనల్ గా చాలా క్లోజ్ గా మూవ్ అయిపోయి వెన్ యూ జస్ట్ గెట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, యూ విల్ జస్ట్ అగైన్ separate. So that won't be good in a workplace. So avoid discussing controversial topics. చాలా కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్స్ అంటే ఆఫీస్ లో జరిగేవి కానీ మీ కాలేజ్ లో జరిగేవి కానీ ఏవైనా టాపిక్స్ కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్స్ ఉంటే మీరు వాటిని డిస్కస్ చేయకుండా కామ్ గా ఉండడం మంచిది. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఆఫర్ అ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నప్పుడు పాజిటివ్ గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, until and unless it is affecting you, you please give a positive feedback. Okay, positive feedback istene it will be good in a workplace. Okay, so these are some tips for effective communication in a workplace. So now, effective communication in writing forms, this applying PAN card, Aadhaar card, job application, for all this, your written communication should be effective. Okay, so good written communication forms a connection between the reader and the writer. Okay, so మీరు ఏదైనా రాసేది చదివిన వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే ఏముండాలి? క్లారిటీ ఉండాలి కదా. సో మీరు రాసింది చదివిన వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే క్లారిటీగా మీరు రాయాలి, అప్పుడే అర్థం అవుతుంది. So effective written communication is clear and easy to understand. Correctness to be effective, the written communication should use the correct tone, inoffensive language and appropriate grammar. So మీరు మాట్లాడేది, మీరు రాసేది అందరికీ అర్థం అవ్వాలంటే చాలా క్లియర్ గా లాంగ్వేజ్ చాలా సింపుల్ గా ఉండాలన్నమాట. ఆర్నమెంటల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు కొంతమంది, పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఎవరికి అర్థం అవ్వండి. So you shouldn't be using ornamental language, but you should use a simple language.
సింపుల్ లాంగ్వేజ్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి అండర్స్టూడ్ వెరీ ఈజీలీ, రైట్? ఆల్సో మీరు టోన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ గా, అంటే మీరు అగ్రెసివ్ టోన్ యూజ్ చేస్తున్నారా, కామింగ్ టోన్ యూజ్ చేస్తున్నారా, హ్యాపీ టోన్ యూజ్ చేస్తున్నారా అనేది కూడా మీరు క్లియర్ గా రాయాలి. ఇన్అఫెన్సివ్ లాంగ్వేజ్ రాయకూడదు, అంటే ఇంప్రాపర్ లాంగ్వేజెస్ మీరు యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ కరెక్ట్ గ్రామర్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి అండర్స్టూడ్ బై ద రీడర్స్. ఎవరైతే చదువుతారో అవి మీరు ఈ పాయింట్స్ ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ బి అండర్స్టూడ్ ఈజీలీ. Okay, so now I'll be showing a bank payslip, job application, Aadhaar card, all these. Okay, so if you just see here, this is a bank payslip form. Okay, it's a cash deposit form. Understood? So if you can see here, see left side ఒకటి ఉంది, రైట్ సైడ్ ఒకటి ఉంది కదా. లెఫ్ట్ సైడ్ చిన్నగా ఉంది, రైట్ సైడ్ పెద్దగా ఉంది. సో రెండు సైడ్లు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి, రైట్ సైడ్ కూడా రాయాలి. సో లెఫ్ట్ రైట్ ఒకటే రాయాలి. అంటే డేట్ రాయాలి, ఏ బ్రాంచ్ రాయాలి, మీ అకౌంట్ నంబర్ రాయాలి, మీ కార్డ్ నెంబర్ రాయాలి, ఓకే, మీ పేరు రాయాలి. అండ్ దెన్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తున్నారో మీరు రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో రైట్ సైడ్ కూడా సేమ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూస్తే అకౌంట్ నంబర్, డేట్, కార్డ్ నంబర్, పాన్ కార్డ్ నంబర్, ద నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ హోల్డర్, ఇవన్నీ మీకు ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు ఏటీఎం కార్డ్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి, ఏటీఎం కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు డిపాజిట్ యువర్ క్యాష్. సో క్యాష్ మీరు అకౌంట్ లో ఎలా డిపాజిట్ చేసుకోవాలనేది నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎవ్రీబడి ఈస్ నాట్ యూజింగ్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. సో బేసిక్లీ ఇప్పుడు క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఎలా చేస్తున్నారంటే ఏటీఎం మెషిన్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మనకి డిపాజిట్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం డిపాజిట్ మెషిన్స్ కి వెళ్ళే చేసేస్తున్నాం. సో అలా కాదు, ఇలాగే చేయాలి, ప్రాపర్ గా ఉండాలి అంటే మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళి ఈ స్లిప్, ఈ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేస్తే వాళ్ళు డిపాజిట్ చేస్తారు బ్యాంక్ లో. లేదు నేను ఏటీఎంకి వెళ్ళి చేస్తా అంటే మీకు ఏం కావాలంటే అకౌంట్ నంబర్, ఫోన్ నంబర్, ఆ అకౌంట్ కి లింక్ అయిన ఫోన్ నంబర్ ఉంటే మీరు మనీ, ఈ మూడు ఉంటే మీరు అకౌంట్ లో డైరెక్ట్ గా డిపాజిట్ మెషిన్ లో చేసేయచ్చు. లేదు బ్యాంక్ వెళ్ళి చేయాలంటే యూ క్యాన్ ఫిల్ దిస్ ఫామ్. ఓకే, సో బేసిక్లీ ఇందులో మీరు అమౌంట్ ఎంత వేస్తున్నారో రాయాలి, ఎంత అమౌంట్ నెంబర్స్ లో రాయాలి, వర్డ్స్ లో కూడా రాయాలి, మీ నేమ్, అకౌంట్ నంబర్, బ్రాంచ్, డేట్, ఇవన్నీ రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ బ్యాంక్ పే స్లిప్ ఫామ్, రైట్? And these are the steps to filling the form. First, fill in the name of the branch if that is not already printed. So మీరు బ్యాంక్ పే డిపాజిట్ ఫామ్ లో మీరు ఫస్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్ రాయాలి. మీ బ్రాంచ్, మీ ఊర్లో బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ మీ అకౌంట్ ఏ బ్యాంక్ లో ఉంటే ఆ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ నేమే మీరు రాయాలి. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు ఫిల్ ఇన్ ద డేట్, ద డే అట్ విచ్ యూఆర్ డిపాజిటింగ్ ద క్యాష్ ఆర్ చెక్. సో మీరు డేట్ రాయాలి నెక్స్ట్, ఫస్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్, తర్వాత డేట్, అండ్ మీది ఏ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్, అంటే మీరు క్యాష్ ఇస్తున్నారా, చెక్ ఇస్తున్నారా డిపాజిట్ చేయడానికి. క్యాష్ ఇస్తే వాళ్ళకి అమౌంట్ రాయాలి, చెక్ అయితే మీరు చెక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో సేవింగ్స్ అకౌంట్ అన్నమాట, జనరల్ గా అందరూ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉంచుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద అకౌంట్ నంబర్. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద అకౌంట్ నంబర్ దెన్, and then you have to write the account holder name. Okay, so account number తర్వాత మీరు account holder name రాయాలంటే మీ పేర్లు మీరు రాయాలి. Okay, and then fill out the account number and name very carefully, as any mistakes in these two can mess up things. So మీరు మీ పేరు రాస్తున్నప్పుడు, అకౌంట్ నంబర్ రాస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నట్టు రాయాలి. ఇన్ కేస్ అలా రాయకపోతే మొత్తం వేస్ట్ అయ్యి, అంటే మొత్తం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రాసుకోవాలి, చిన్న మిస్టేక్ కూడా రాకూడదు. ఓకే, మీరు ఒక్క మిస్టేక్ వేసారనుకోండి, అది ఇంకొక అకౌంట్ లోకి డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయి. సో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా మీరు రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మీ మొబైల్ నంబర్ అడుగుతారు. మొబైల్ నంబర్ మీరు జనరల్ గా మీరు రాస్తే మంచి, చాలా మంది మొబైల్ నంబర్ అనేది రాయరు, కానీ మీరు మొబైల్ నంబర్ రాసినప్పుడు మీ మొబైల్ కి మెసేజెస్ అవి వస్తాయి. So it is very helpful to write your mobile number. And మీకు ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఉంటే
ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మీరు రాయొచ్చు, అక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఐడి రాయమని. ఓకే, ద నెక్స్ట్ స్టెప్ టు ఫిల్ అవుట్ ద అమౌంట్ దట్ యుర్ గోయింగ్ టు డిపాజిట్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు మీరు నేమ్ రాశారు, అకౌంట్ నెంబర్ రాశారు, ఏ అకౌంట్ రాశారు, మొబైల్ నెంబర్ రాశారు, ఈమెయిల్ రాశారు. ఇప్పుడు ఏంటి, నెక్స్ట్ అమౌంట్ రాయాలి. క్యాష్ ఇస్తున్నారా, చెక్ ఇస్తున్నారా? క్యాష్ అయితే మీరు 100 నోట్స్ ఎన్ని ఇస్తున్నారు, 500 నోట్స్ ఎన్ని ఇస్తున్నారు, 1000 నోట్స్ ఎన్ని ఇస్తున్నారు అనేది మీరు రాయాలి. అండ్ దెన్ చెక్ అయితే చెక్ రాసి ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ నౌ you're going to deposit the money as you have to fill in the denomination. సో డినామినేషన్ అంటే అది నేను చెప్పాను కదా మీకు, 100s ఎన్ని ఇస్తున్నారు, 2000s ఎన్ని ఇస్తున్నారు, 500s ఎన్ని ఇస్తున్నారు. సో 2000s 4 ఉన్నాయనుకోండి, 2000 పక్కన 4 నంబర్ వేయాలి. అదే 100s 10 ఉన్నాయనుకోండి, 100 పక్కన 10 వేయాలి. సో అదంతా కౌంట్ చేసి కింద మీరు టోటల్ అమౌంట్ రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో మీరు చెక్ ఇస్తే మాత్రం చెక్ నంబర్ అది రాయాలి. ఓకే, సో 6 డిజిట్ నంబర్ ఉంటది కదా చెక్ మీద, కిందని మధ్యలో ఉంటది, బాటమ్ మధ్యలో ఉంటది, ఆ నంబర్ మీరు రాయాలి ఇఫ్ ఇట్స్ అ చెక్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ అప్రోప్రియేట్లీ అండ్ సైన్ వెర్ ఎవర్ ఇట్ సేస్ ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద డిపాజిటర్. అంటే మీరు ఫామ్ రాసిన బ్యాక్ సైడ్ కూడా మీరు సైన్ చేయాలి, ఫామ్ కింద కూడా మీకు సైన్ చేయమని అడుగుతారు, యూ హ్యావ్ టు సైన్. ఓకే, and now fill the corresponding columns in the customer copy too. So we'll have 2 forms, no? So left side ఒకటి ఉంది, right side ఒకటి ఉంది. సో రెండు వైపులు సేమ్ ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ చెక్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్ కేర్ఫుల్. మీరు 2 సార్లు అయినా 3 సార్లు అయినా పర్లేదు, కానీ మీరు రాసిన డీటెయిల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఒక్క నంబర్ మీరు తప్పు రాసినా కూడా మీరు వేస్తున్న అమౌంట్ ఇంకొకరికి డిపాజిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి మీ స్లిప్ లో, ఆ స్లిప్ అలా వదిలేసి కొత్త స్లిప్ మీరు ఫిల్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ ఫిల్ ఇన్. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి అన్ యాక్టివిటీ. స్టార్టింగ్ ఏముంది మనకి, డేట్. ఓకే, సో పైన ఏముంది, నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ హోల్డర్, అంటే మీ పేరు రాయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డేట్, మీరు ఏ రోజు డిపాజిట్ చేస్తున్నారని డేట్ వేయాలి. నెక్స్ట్ అకౌంట్ నెంబర్ చూడండి, కాలమ్స్ లా ఉన్నది మనకి కదా, కొన్ని చిన్న చిన్న బాక్సెస్ లో ఉన్నాయి. ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక్కొక్క నంబర్ ఒక్కొక్క బాక్స్ లో వేసేయాలి. ఓకే, సో ఎంత అమౌంట్ వేస్తున్నారు అనేది కూడా మీరు రాయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ నంబర్స్ లో రాయాలి, అదే దాన్ని వర్డ్స్ లో రాయాలి. 10,000 అనుకోండి, 10,000 నంబర్ వేయాలి ఫస్ట్, తర్వాత 10,000 ఓన్లీ అని వర్డ్స్ లో రాయాలి. ఓకే, మళ్ళీ మీ ఫోన్ నంబర్ రాయాలి, అండ్ దెన్ యువర్ సిగ్నేచర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఆల్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ డేట్, యువర్ నేమ్, యువర్ అకౌంట్ నంబర్, rupees, how many rupees you're depositing, your mobile number. If they ask email, you write email as well, and then your signature. So ఇది మీరు అలా గుర్తుంచుకోవాలి మైండ్ లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ డిపాజిట్ ఫామ్. సో నౌ ఇది మీ అందరికి ఇంపార్టెంట్ అయినది, జాబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, జాబ్ అప్లికేషన్ ఇలా ఉంటది, ఫుల్ నేమ్ రాయాలన్నమాట. మనకి 3 words 3 names ఉంటే 3 రాయాలి. అంటే కొంతమందికి పెద్ద పేర్లు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి 3 ఇలా రాయాలి. తర్వాత డేట్, తర్వాత మీ అడ్రస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా జాబ్ అప్లికేషన్ లో. సో మీ అడ్రస్ లో మీ డోర్ నంబర్, మీ స్ట్రీట్ నంబర్, మీ స్ట్రీట్ అడ్రస్, విచ్ స్టేట్, విచ్ సిటీ, వాట్ ఈస్ ద కోడ్. ఓకే, జిప్ కోడ్ అవన్నీ రాయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ మీ ఈమెయిల్ రాయాలి. జాబ్ అప్లికేషన్ కి ఖచ్చితంగా మీ ఈమెయిల్ రాయాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మాక్సిమం రెస్పాన్సెస్ మీ ఈమెయిల్ ద్వారానే మీతో మాట్లాడతారు. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఈమెయిల్ ఐడి, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఫోన్ నంబర్. ఓకే, దిస్ సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్ that is not needed for you, and then you have to write the date on what day or applying the job, and then position applied for. So to which position are you applying? If you want to apply for the manager, you'll write manager, or if you want to apply for the clerk, you will write clerk. Okay, clerk ki apply cheyalante clerk rastaru, cashier ki apply cheyalante cashier rastaru, manager ki apply cheyalante job meer manager అని రాయాలి.
సో మీరు ఫుల్ టైం చేస్తారా, పార్ట్ టైం చేస్తున్నారా, లేదా సీజనల్? ఫుల్ టైం అంటే ఏంటంటే మొత్తం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వర్క్ చేసేదాన్ని ఫుల్ టైం అంటారు. సో పార్ట్ టైం అంటే యూనో రోజులో ఒక కొన్ని అవర్స్ మాత్రమే, లైక్ 2 అవర్స్ లేదా 3 అవర్స్ చేయడం. సీజనల్ అంటే అప్పుడప్పుడు, రోజు కాకుండా అప్పుడప్పుడు చేసేదాన్ని సీజనల్ జాబ్ అంటాం. సో జాబ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి? ఓకే, సో విల్ జనరల్లీ బి రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే మీ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జాబ్ అప్లికేషన్ లో ఎందుకు అడుగుతారంటే, వాళ్ళు రెస్పాన్స్, మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారా లేదా అనేది మీ కాంటాక్ట్ ఉంటే వాళ్ళు మీకు కాల్ చేసి మాట్లాడతారు, లేదా మీ ఈమెయిల్ కి పంపిస్తారు. ఓకే, యువర్ వర్క్ హిస్టరీ, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అంటే ఎక్కడ వర్క్ చేశారు ఇంతకు ముందు, శాలరీ ఎంత, మీరు ఏ పొజిషన్ లో వర్క్ చేశారు, అంటే మీ పొజిషన్ ఏంటి, హై పొజిషనా, లో పొజిషనా, అండ్ యువర్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. తర్వాత మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రాయాలి. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే రిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు జాబ్ అప్లికేషన్ లో, అంటే ఇంతకు ముందు చేశారు కదా వాళ్ళ నుంచి రిఫరెన్స్ అడుగుతారు. సో వాళ్ళు మీకు రాస్తారు అనమాట, ఇంతకు ముందు చేసిన దాంట్లో ఓకే వీళ్ళు బాగా చదివేవారు, బాగా చేసేవారు వర్క్, సో దిస్ ఇస్ మై రిఫరెన్స్ అని వాళ్ళ మన హెచ్ఓడి వాళ్ళు రిఫరెన్సెస్ ఇస్తారు. ఓకే, అండ్ సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డెవలప్. 10:30 అవుతుంది. So personal information, education spelling is wrong over here. EDUCATION. Okay. సో మీరు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, మీ అడ్రస్, అది ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు, ఏం చదువుకున్నారు, ఎంత చదివారు, ఎంత పర్సెంటేజ్, ఎక్కడ చదివారు అనేది ఇస్తారు. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీకు ఇంతకు ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఏదైనా జాబ్ లో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ని మీరు తెలియజేయాలన్నమాట. నాకు ఇంత ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఇక్కడ వర్క్ చేశాను, ఇలాంటి పొజిషన్ లో నేను వర్క్ చేశాను అని. రిఫరెన్సెస్ అంటే ఇంతకు ముందు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వర్క్ చేసిన దగ్గర మీరు వాళ్ళ నుంచి రిఫరెన్సెస్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు కొత్తగా అప్లై చేస్తున్న జాబ్ లో ఎలాంటి ఏ పొజిషన్ కి మీరు అప్లై చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీరు ఖచ్చితంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో కామన్ మిస్టేక్స్, చాలా మంది జాబ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కామన్ మిస్టేక్స్ చేస్తారు. అవి ఏంటంటే దే వోంట్ ఫాలో ద డైరెక్షన్స్, లీవింగ్ అ ఫీల్డ్ బ్లాంక్ ఆన్ ద జాబ్ అప్లికేషన్. చాలా మంది జాబ్ అప్లికేషన్ లో కొన్ని బ్లాంక్స్ వదిలేస్తారు, అలా అస్సలు చేయొద్దు. ఫర్గెటింగ్ టు అటాచ్ ద కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్. ఇప్పుడు మీరు జాబ్ అప్లికేషన్ లో ఇవి నాకు నా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇది, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది అని చెప్పి రాస్తాం, కానీ కొంతమంది మర్చిపోతారు. అది ఇప్పుడు మనం చెప్పేస్తే వాళ్ళు నమ్మరు కదా, వాళ్ళకి ప్రూఫ్ చూపించాలి, నాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని వాళ్ళకి ప్రూఫ్ చూపించాలి. ఆ ప్రూఫ్స్ అన్ని వాళ్ళు అటాచ్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్? వాళ్ళు అటాచ్ చేసి, ఇప్పుడు మీ క్వాలిఫికేషన్ పీజీ వరకు అయింది అనుకోండి, పీజీ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి అటాచ్ చేసి జెరాక్స్ పంపించాలి. ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి అటాచ్ చేసి పంపించాలి. సో అప్లైయింగ్ ఫర్ ఆల్ పొజిషన్ ఎట్ ద కంపెనీస్. కొంతమంది ఏంటి, మీరు ఏం వర్క్ చేస్తారో దానికి అప్లై చేయాలి. కొంతమంది అన్ని పొజిషన్స్ రాసిస్తారు, నేను నాకు అన్ని పొజిషన్స్ చేయడం అనేది కష్టం కదా, అది అవ్వని పని. సో అప్లైయింగ్ ఫర్ అ పొజిషన్ దట్ యూర్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, కొంతమంది ఒక మేనేజర్ పొజిషన్ కి అప్లై చేసేస్తారు, కానీ వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ ఉండదు అనమాట. సో అలాంటి తప్పులు మీరు చేయకూడదు. ఓకే, నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యాప్స్. కొంతమంది ఏంటంటే ఒక చదివిన తర్వాత 2 years వర్క్ చేశారు అనుకోండి, ఒక 1 year మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చింది, తర్వాత మళ్ళీ కొత్త జాబ్ అప్లై చేస్తారు. సో 1 year గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. కొంతమంది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు, సో అది ఒక మిస్టేక్. సో మీ గురించి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రాపర్ గ్రామర్. చాలా మంది ఇంప్రాపర్ గ్రామర్ యూజ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ వల్ల ఏంటంటే, ఇంప్రాపర్ గ్రామర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే చదివిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి సరిగ్గా రాయడమే రాదు, ఇంకా జాబ్ ఎలా ఇస్తాం అని అనుకుంటారు. సో లయింగ్, చాలా మంది కరికులం వీటేలో రెజ్యూమేలో చాలా మంది అబద్ధాలు రాస్తారు. లైక్ లాంగ్వేజెస్ నోన్ లో నాకు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ అన్ని వచ్చని రాసేస్తారు, రాకపోయినా కూడా. సో అది మనం చేయకూడదు, అలా తప్పులు రాయకూడదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ జాబ్ అప్లికేషన్. సో ఈ మిస్టేక్స్ మీరు ఖచ్చితంగా చేయకూడదు. ఈ 10 మిస్టేక్స్ ఏవైతే చెప్పానో అవన్నీ మీరు చేయకూడదు. నెక్స్ట్, పాన్ కార్డ్ ఎలా అప్లై చేయాలి? సో జనరల్లీ పాన్ కార్డ్ విల్ బి లైక్ దిస్ అప్లికేషన్, ద ఫార్మ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే,
సో మీ ఫుల్ నేమ్ రాయాలి. ఓకే, మీ ఫస్ట్ వాళ్ళ సర్నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అని అడుగుతారు. సర్నేమ్ అంటే ఏంటంటే మీ ఇంటి పేరు, ఫస్ట్ నేమ్ అంటే మీ పేరు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో పాన్ కార్డ్ లో ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవే అడుగుతారు. మీ ఫోటోస్ రెండు ఫోటోస్ మీరు అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటది. మీ సిగ్నేచర్ కూడా అడుగుతారు. సో పాన్ కార్డ్ ఎందుకంటే బ్లాక్ మనీ అకరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, సో బ్లాక్ మనీ అకరెన్సెస్ అవి తగ్గించడానికి పాన్ కార్డ్ అనేది మనం తీసుకోవాలన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కరు 18 years దాటాక మీరు పాన్ కార్డ్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో జనరల్ గా యునో we need to apply for Aadhaar. Linking Aadhaar to bank accounts where applicable, and most importantly linking PAN number with Aadhaar. సో ఫస్ట్ మీకు ఆధార్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా మీ అందరికి, సో మీ అందరి ఆధార్ కార్డ్స్ మీ ఫోన్ నంబర్స్ కి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి లింక్అప్ చేసుకోవాలి. సో అలా మీరు లింక్అప్ చేసుకుంటే పాన్ కార్డ్ అప్లై చేయడం అనేది వెరీ ఈజీ. సో మీ ఆధార్ కార్డ్ ఆల్రెడీ మీ ఫోన్ నంబర్ కి లింక్అప్ ఉంటే పాన్ కార్డ్ జస్ట్ అప్లై చేసేస్తే ఒక 3-4 days లో మీ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది పాన్ కార్డ్. So it is very easy to apply a PAN card. So one must first obtain a PAN card. PAN card stands for personal account number. Okay, PAN card full form ఏంటంటే personal account number. Okay, and it's a mandatory document for all of the citizens, Indian citizens. You know, మీరు 18 years దాటాక ప్రతి ఒక్కరికి పాన్ కార్డ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. You should and you must have a PAN card if you are living in India. We are all living in India, right? So we should have PAN card after, you know, exceeding the age of 18 years. So tax paying citizens ki chala help avutundi. Individuals can apply for a PAN card and so can organizations, registered companies and firms that hold current accounts in the banks. So prati okkala account unna vallu PAN card ఖచ్చితంగా అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 2 types of పాన్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఫోటో చూపిస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ అదే పాన్ కార్డ్ అలాగే ఉంటది. సో మీ ఫోటో అవన్నీ ఉంటాయి దాని మీద. ఓకే, సో మనకి 2 forms ఉన్నాయి, 49A and 49AA. ఓకే, సో 49A is a form required by Indian citizens and Indian companies within India. సో ఇండియాలో మనం అప్లై చేస్తే మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి 49A ప్రకారం మనకి పాన్ కార్డ్ ఇస్తారు. ఓకే, సో 49AA is only meant for entities and individual outside of India. ఓకే, సో 49AA ఏంటంటే ఇండియాలో కాకుండా ఇండియా బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ప్రకారం ఇస్తారు. Unless you are a foreigner national or a company, you only need a download form. సో మీరు జనరల్ గా మనం అందరూ ఇండియాలోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి 49A ఫామ్ అనేది మనం ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, సో స్టార్ మార్క్ ఉంటాయి కదా, రెడ్ మార్క్ తో స్టార్ మార్క్, సో ఆ సింబల్ లో వచ్చినవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా ఫిల్ చేయాలి. ఫిల్ చేయకపోతే అక్కడ సబ్మిట్ ఆప్షన్ అవ్వదు, పనిచేయదు అనమాట. సో మన లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, సర్ నేమ్ మొత్తం అన్ని రెస్పెక్టివ్ వాడు ఇస్తాడు బాక్సెస్, ఆ బాక్సెస్ లో మనం ఖచ్చితంగా రాయాలి. సో ఫిల్ ఇన్ ఎనీ అలియాస్ దట్ యు మై హ్యావ్. అలియాస్ అంటే ఇంకొక నేమ్ ఉంటే మనం అలియాస్ అని యూస్ చేస్తాం. యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై యువర్ జెండర్. మీ జెండర్ ఏంటి, మేలా ఫీమేలా అనేది మీరు రాయాలి. మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా రాయాలి. ఓకే, మీ పేరెంట్స్ లేకపోతే మీకు పెళ్లి అయిపోతే మీ హస్బెండ్ నేమ్ కూడా మీరు ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఫిల్ చేయాలి, పాన్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో. సో యూ విల్ ఆల్సో నీడ్ టు స్పెసిఫై విచ్ నేమ్ ఇస్ టు బి ప్రింటెడ్ ఆన్ పాన్ కార్డ్. సో మీరు ఏ నేమ్ ప్రింట్ చేయాలనేది కూడా అక్కడ రాయొచ్చు, మదర్స్ నేమా, ఫాదర్స్ నేమా అని కూడా. ఓకే, so you have to provide the address that is available on the address proof you're submitting without any discrepancy. Okay, సో మీరు అడ్రస్ ఏం ఫిల్ చేయాలంటే మీరు ఇప్పుడు ఉంటున్న అడ్రస్ ఫిల్ చేయాలి, ఇంకొక అడ్రస్ ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే అడ్రస్ ప్రూఫ్ అన్నమాట పాన్ కార్డ్ అనేది. సో మీరు కరెక్ట్ అడ్రస్ మీరు ఫిల్ చేయాలి. అదర్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ such as email, telephone number can also be provided. So they'll be asking your email and telephone number. So when they ask an email and a telephone number, you should give a correct information. Okay, మీరు ఈమెయిల్, టెలిఫోన్ నెంబర్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే దాని మెసేజెస్ ప్రొసీడ్ అవుతున్నప్పుడు, అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసినప్పుడు మీకు మెసేజ్ ఈమెయిల్ కి కానీ మీ నంబర్ కానీ వస్తుంది. సో మీరు స్టూడెంట్ కాకుండా ఏదైనా జాబ్ చేసి మీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి అనేది కూడా మీరు రాయాలన్నమాట. ఓకే, లాస్ట్ లో చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, దాన్ని మీరు టిక్ మార్క్ చేయాలి. దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ ఫిల్ ద
పాన్ కార్డ్. ఓకే, సో జనరల్ గా పాన్ కార్డ్ అనేది ఏంటంటే బ్లాక్ పెన్ తోనే మనం ఫిల్ చేయాలి, అది కూడా బ్లాక్ లెటర్ కానీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ తోనే మనం ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఇంగ్లీష్ లోనే ఫిల్ చేయాలి, తెలుగులో ఫిల్ చేయకూడదు. ఓకే, పాన్ కార్డ్ అనేది తెలుగులో చేయకూడదు, ఇంగ్లీష్ లోనే చేయాలి, ఎందుకంటే మనకి పాన్ కార్డ్ ఇంగ్లీష్ లోనే మన నేమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి. సో ఈచ్ బాక్స్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ వన్ character, like it can be a number or a letter of punctuation mark. Leave a blank box after each word. సో మీరు నేమ్స్ రాస్తారు కదా, ఇప్పుడు మీ పేరు దుర్గా భవాని అనుకోండి, దుర్గా తర్వాత ఒక చిన్న బాక్స్ ఖాళీ ఉంచి భవాని రాయండి. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పాన్ కార్డ్ అప్లై చేయడానికి 2 photographs ఉండాలి, 2 photographs మీరు అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాడు సైజ్ ఇస్తాడనమాట, ఆ సైజ్ ప్రకారం మీరు ఫొటోస్ అటాచ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ సిగ్నేచర్ కూడా మీరు కరెక్ట్ గా పెట్టాలి, తప్పు సిగ్నేచర్స్ పెట్టకూడదు. మీ 10th సర్టిఫికేట్ లో మీరు సిగ్నేచర్ ఎలా అయితే పెడతారో పాన్ కార్డ్ అప్లికేషన్ కూడా మీ సిగ్నేచర్ అలాగే పెట్టాలి. ఓకే, సో సిగ్నేచర్ విల్ బి రైట్ సైడ్, బేసిక్లీ ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ అ బాక్స్ ప్రొవైడెడ్. సో ఇఫ్ థంబ్ ఇంప్రెషన్, మీకు థంబ్ ఇంప్రెషన్ అక్కడ అడిగితే యూ కెన్ గివ్ అ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఆల్సో, అంటే వేలు ముద్ర. ఓకే, సో థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటే గనక మనకి అటెస్టెడ్ అడుగుతారు అనమాట. సో మనం గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ కానీ, గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఇట్ క్యాన్ గ్రీన్ పెన్ ఉన్న వాళ్ళతో యూ కెన్ గో అండ్ టేక్ అ సిగ్నేచర్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో ది స్టాంప్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ మీకు సిగ్నేచర్ వచ్చిన వాళ్ళైతే సిగ్నేచర్ పెట్టవచ్చు, ఇట్ విల్ బి నో ప్రాబ్లం. ఇన్ కేస్ మీరు వేలు ముద్ర థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తే మీరు ఏదైనా గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ దగ్గర సైన్ అండ్ సీల్ చేయించుకోవాలి. ఓకే, సో తర్వాత మీ ఏరియా కోడ్స్, ఏరియా ఏ టైపు, సో అవన్నీ మీరు రాయాలి పాన్ కార్డ్ లో. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో పాన్ కార్డ్ కి ఇవన్నీ మీరు చేయాలి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఐ థింక్ ఆధార్ కార్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ఫిల్ చేయాలన్నమాట, ఇందులో క్లారిటీగా లేదు ఇది, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్ యూ విల్ క్లాస్ క్లాస్ 10 minutes లో నా క్లాస్ అయిపోతుంది. Like if you want to apply for the Aadhaar, the first thing to do is to find out the Aadhaar enrollment center near you. So మీరు ఆధార్ కార్డ్ అప్లై చేయాలంటే యూ కెన్ గో టు మీ సేవ, అంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ సెంటర్ కైనా వెళ్ళొచ్చు, లేదా మీ సేవకైనా మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, so make sure that you have all the necessary documents such as proof of citizenship, age proof, address proof, marriage proof if you're married, and then these documents can be a passport or voter ID or driving license, birth certificate, etc. So when you want to apply for a Aadhaar card, మీరు ఆధార్ కార్డ్ అప్లై చేయాలంటే you should carry something, carry something in the sense that బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉందనుకోండి, సో మీ ఏజ్ గురించి చెప్తుంది, మీరు ఎక్కడ పుట్టారో అవన్నీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ లో ఉంటాయి. పాస్పోర్ట్, ఓటర్ ఐడి ఏంటంటే 18 years తర్వాత వస్తాయి, కాబట్టి ఆధార్ కార్డ్ అప్లై చేసుకోవాలంటే మనం బర్త్ సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే చాలు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవన్నీ 18 years తర్వాత, కాబట్టి 18 years బిలో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, బర్త్ సర్టిఫికేట్ చూపించండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ 18+, యూ కెన్ షో యువర్ ఓటర్ ఐడి, యూ కెన్ షో యువర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ షో పాస్పోర్ట్. ఓకే, so you need to get the application form and you have to make sure to fill in the required details. సో మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకొని అక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు కరెక్ట్ గా ఫిల్ చేయాలి. మీరు ఎలా ఫిల్ చేస్తే మీ ఆధార్ కార్డ్ లో అలాగే వస్తుంది. మీరు తప్పుగా రాస్తే మీ నేమ్స్ అవి తప్పుగానే ప్రింట్ అవుతాయి ఆధార్ కార్డ్ లో. సో మీరు అందరూ కరెక్ట్ గా రాయాలి. ఓకే, and then wherever you're applying, whether you're applying in a MeSeva or whether you're applying in an Aadhaar center, they will ask you for a biometric data, okay, which include your fingerprints of hands. So me 10 fingerprints వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకే, 10 fingerprints and iris scan. Iris అంటే your eye scan and a photo. ఈ 3 తీసుకుంటారు అనమాట ఆధార్ కార్డ్ మీకు ఎన్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని అయిపోయాక దే విల్ you will be acknowledged and a 14-digit enrollment number will be provided to you. సో ఒక 14-digit నంబర్ మీకు ఇస్తారు. ఓకే, ఇదన్నీ స్టెప్స్ అయిపోయాక మీకు ఒక నంబర్ ఇస్తారు.
You can use this number when you make a follow up on application status or keep track of your Aadhaar card. So మీ ఆధార్ కార్డ్ రాకముందు ఒక నంబర్ ఇస్తారు. సో నంబర్ మీరు ఆన్లైన్ లో పెట్టి ట్రాక్ చేస్తే ఆధార్ కార్డ్ వస్తుందా ఎప్పటికి వస్తుంది అనేది మీకు స్టేటస్ తెలుస్తుంది. ఓకే, సో వై షుడ్ వి హ్యావ్ ఆధార్ కార్డ్? మనకి ఆధార్ కార్డ్ అనేది ఎందుకు ఉండాలి? వై ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? ఓకే, so it is a unique identification number that enables each resident of India. Okay, సో మనకి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్, ఒక ప్రూఫ్ ఉండాలి కదా మనం ఈ దేశంలోనే ఉన్నామని. సో ఇండియాలో ఆధార్ కార్డ్ అనేది మేజర్ ప్రూఫ్. పాన్ కార్డ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రూఫ్సే, కానీ ఆధార్ కార్డ్ ఇస్ అ కామన్ థింగ్ దట్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్, రైట్? ఈవెన్ ద స్మాల్ కిడ్స్, ఈవెన్ ద ఓల్డ్ వన్స్, ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ అన్ ఆధార్ కార్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. సో మీరు ఒక మనిషి ఉన్నారు అనే ప్రూఫ్ ఆధార్ కార్డ్, లేదా మీ ఇంటి అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఆధార్ కార్డ్. ఓకే, ఆర్ ద గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఆర్ ద ఎలిజిబిలిటీ టు ఓపెన్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా మీకు ఆధార్ కార్డ్ ఉండాలి. మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ పే చేయాలన్నా మీకు ఆధార్ కార్డ్ ఉండాలి. ఫోన్ కనెక్షన్, గ్యాస్ కనెక్షన్, ఈకేవైసీ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నిటికీ ఆధార్ కార్డ్ లింక్ అప్ పెట్టారు. కాబట్టి ఆధార్ కార్డ్ ఉండడం వల్ల అందరికీ బెనిఫిట్స్. మీకు ఆధార్ కార్డ్ లేకపోతే ఇట్ ఇస్ లైక్ యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా అని అర్థం. So you should have Aadhaar card. So these are the different forms of cards, and I think you have properly learned today, like how to fill, what are the mistakes everybody will commit. So right, so these are the things that you have to keep in your mind, while filling your Aadhaar card or a PAN card, or when you're, I have also said you how to deposit, how to fill the deposit forms in a bank, right? I also show you a payslip and all, right? So do you have any doubts in filling all these forms? Does anybody have doubts? If you don't have doubts in this, we'll be proceeding with the news reading today. After news reading, we can wind up the session. So is anybody ready? Do you have any doubts regarding these topics? Galaxy J7 NXT, do you have any doubt? If you have doubt, you can talk to me. You can ask me right away. Jayant, do you have any doubt? Okay, do you have any doubt in today's topic, like how to fill your deposit form, how to fill Aadhaar card, how to fill PAN card and all? If you have any doubts, please ask me, so that we'll clear it off. We're already running out of time. If you have doubts, please quickly ask me. Don't waste our time. Okay, do you have any doubts, or should I continue with the news reading? Rock Yash, please change your names. Rock Yash, do you have any doubt? If you want to talk, you can talk, because I've unmuted you. So you can even type it in the chat box. Okay, so I think I hope you don't have any doubts, so I'll be proceeding with the newspaper session. So I've asked you to download Susana, do you have doubts? You can talk. Gurunath, yes, no doubts. Very good, Venkat Lakshmi. So I've asked you to download InShots app. Did you all download it or not? Okay, so I've asked you to download InShots app for the news reading, because many of you said that we don't have newspapers at our college or at homes. So you don't have a newspaper, so you can download InShot app. So did you download InShots app or not?
Please quickly tell me so that we can, or I'll be sharing my screen for you. I have that app. No. Why, Sudhir? Why didn't you download? I've asked in the previous class. No. Why is it no for everyone? Okay, Uravakanda Ravi, no. Akshit Kumar, no. Okay. So, okay. So whoever is not present for the previous class, I've asked you to download InShots app. Okay. So in InShots app, you'll have a short news, consisting of some 60 to 90 words, the news, or if you want a full article also, you can read it. But if you just download the app, you don't need a newspaper. We're living in a technology era, right? So I'll be sharing my screen to read a newspaper, news article. So who is ready now? Whom can I unmute? Abhilash or Gurunath? Who wants to read? Who wants to read today? Please quickly tell me. Venkat Lakshmi, please raise your hand. Venkat Lakshmi, whoever wants to read, raise your hands. GJC. Okay. Okay, I'm unmuting Venkat Lakshmi and she'll be reading. Venkat Lakshmi, did you unmute? Okay. Just a minute. I'll be sharing my screen. Okay. Please download InShots apps for the next class so that you can read by yourself. Okay, in this symbol, the app will be in this symbol. Okay, you can read this quickly. Bengal will lead once again on India's 100th Independence Day. PM Narendra Modi, while addressing a rally at Kolkata's Brigade Parade Ground on Sunday, said the next 25 years are very important for West Bengal's development. In 2047, when India will celebrate 100 years of independence, Bengal will lead once again. Development here in the next 5 years will lay the foundation for development in the next 25 years, he added. Very good, Venkat Lakshmi. But you have small mistakes like it's not lead, it's lead. Okay. Okay. And it's parade. Okay. Brigade parade. Okay. So what is this about? So Modi ji have given a speech like for the 100th independence, that is in the year 2047. That means after 25 years from now. So he is telling that there will be a drastic development in the Bengal government. So that is what he's going to tell. So who else wants to read? So other than Venkat Lakshmi, who else wants to read? Jallu Mahesh wants to read. GJC, can you please okay, SKP Government Junior College RC Puram, please, you can read. Okay. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Can you read this? It's all about Bengal government, right? Okay, ma'am. West Bengal CM holds Padyatra in North Bengal to protest LPG price hike. West Bengal CM Mamata Banerjee held a Padyatra at North Bengal's Siliguri on Sunday to protest against the rise in prices of LPG cylinders. Thousands of supporters were seen holding red-colored cardboard replicas of LPG cylinders at the Padyatra. The rally was also joined by TMC Minister Chandrima Bhattacharya and TMC MPs Mimi Chakraborty and
Nasrat Jahan Ruhi. Okay. So what's your name? My name is Varshita, ma'am. So Varshita, you read so well, but I am just repeating this mistake. It's not against, it's against. Okay, ma'am. Okay. So many of your reading still it's against. It's not against, it's against. Okay. So what is this about? Do you understood, Varshita? Yes, ma'am. Okay, so this is about the West Bengal CM, that is Mamta Banerjee. So she have conducted a Padayatra because the gas rates are increasing day by day. So that is why she have conducted Padayatra to, protest against LPG price hike. So we are almost time, and Lata Lahari ma'am have already joined. Someone has asked me what's the app name. It's InShots, ma Hari. It's InShots. Okay, INSHORTS. InShots. Okay, so the app name is InShots, and you can download it. And from tomorrow, we can read it from your own phones. Okay, even if you have a free time, you can just scroll InShots app. Okay, it'll be easy for you to understand the news. Okay, so we'll wind up the session and we'll hand over to Lahari ma'am. Okay.